This conference will now be recorded. So today we will understand some concepts, what we are going to create. We are going to create REST API, or you can say RESTful API, no problem. So basically REST and it's are RESTful ante enti ante REST means set of constraints. REST means what? Set of constraints. RESTful ante it is the one which will follow this constraints. Ante chinna teda. RESTful API anna sare, REST API anna sare, problem లేదు. You can say anything. So what you are creating ante you can say I am creating REST API or RESTful API, no problem. Okay, so our main concept is to create REST APIs. Create what? REST API. So REST API or RESTful API అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇట్ ఈస్ వాట్? Representational state transfer. So what is REST full form? Representational state transfer. Okay, so we'll try to understand it. It is a style. What is it meant for? It is meant for building the web services. It is meant for what? Building the web services. It is meant for what, sir? Building the web services. General web service ante enti? The service which will work on request reply protocol. The service which will work on what? Request reply protocol. Simple example. ఇప్పుడు మీకు ఒక రిజల్ట్ కావాలి, మీ రిజల్ట్ కావాలి, మీరు ఏం చేస్తారు? యూ ఓపెన్ అన్ యాప్, you open a website and you give your hall ticket number, avuna? So means what you are giving? You are giving a request. You are giving a request. So our request is server em chestadi? It will give the response. So this is what you have done in servlets JSP. What you have done in servlet JSP? So you put a request and you will get the response. It is as simple as that. So web service ante ade. Yes, and we also are going to create the APIs. APIs ante application programming interfaces, where you will be sending the data, receiving the data, you will be making changes on the data. So itlantivanni kuda chestuntam. So REST API is what? It is a architectural style which will be used for what? Used for developing the web services and APIs. Web services and APIs. It is as simple as that. Point is clear? Yes or no? REST API and another ఏం చేస్తారు? It is nothing but an architectural style, or it is nothing but a process of developing web services. Process of developing web services. So throughout మన ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ బేసిక్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము? We are going to build the REST APIs. What we are going to build? The REST API. REST APIs బిల్డ్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి? వెబ్ సర్వీసెస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఏపీఐస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాము, అంతే. Am I clear? So by with Spring Boot, what you are doing? You are creating REST APIs. What are REST APIs? REST stands for representational state transfer. It is nothing but a style which is used for what? Developing web services. Okay. ఏం చేస్తాయి సార్ అవి? It will allow the applications to communicate and share the data. Communicate and share the data. So simple example, మళ్ళీ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇస్తున్నాము, డీటెయిల్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం, రిజల్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం, అవునా? వీఆర్ గివింగ్ ఎ నంబర్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద details, or we are getting the result. We are sharing the data or not? So what is it? Communication or not? Communication of the data is being done from one system to the other or not? So what REST API will help us to do? It will help us to communicate. It will help us to communicate. A chinna example చూడండి. So it gives the information from a computer to another computer in simple words. అంటే ఏదైనా సరే, మీరు రిజల్ట్ కోసం అడుగుతున్నారా, మీరు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా, వెబ్సైట్లో ఫామ్ ఇస్తున్నారా, ఏదైనా సరే అంతే కదా. సో యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ స్పెషల్ విండో దట్ లెట్స్ different programs talk to each other. So we are creating bundles of programs. సో మీరు హైబర్నెట్లో ఆల్రెడీ చూసింటారు. హైబర్నెట్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళము? హైబర్నెట్ యూటిల్ అని, ఓకే, సో pom.xml అని, తర్వాత లేకపోతే cfg.xml అని. What are all those? All those are nothing but bundle of programs which were communicating and making us do which operation? Database operation.
Taking us to which operation? Database operation. అర్థమైందమ్మా? So API అన్నా కూడా అదే. API in the sense nothing but it is an application programming interface which will make the programs talk to each other. ఎందుకు మాట్లాడాలి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని? మనకు ఒక ప్రాసెస్ చేసి పెట్టాలి కదా. Why should all those programs talk to themselves? It has to do some operation. Hibernate. What is Hibernate? So Hibernate is collection of various files. మీరు చిన్న ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఏం చేస్తున్నారు మీరు? You are filling up Hibernate util. You are filling up CFG XML file. You are filling the app file. ఇన్ని జావా ఫైల్స్ XML ఫైల్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు లేదా? So what we are doing at the end of the day, we are inserting the data or deleting the data, or we are doing some crude operations on the data. ఏం చేస్తున్నాం? So we are making the programs communicate with each other. Am I crystal clear? Am I crystal clear with my points? Okay. Now all the other things మీకు అర్థమైపోతాయి. సో మీకు ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ చెయ్యాలి అంటే మీకు ఏం కావాలి? సో జేడీకే కావాలి. సో జేడీకే షుడ్ బి 8 ఆర్ హయ్యర్. 8 కి లోపల చేయలేము. 8 ఆర్ హయ్యర్. 8 ఆర్ హయ్యర్. సో 8 కి లోపల మీరు ఏం చేయలేరు. తర్వాత యూ నీడ్ ఎక్లిప్స్, విజువల్ స్టూడియో, ఇంటెలిజే, ఇట్లాంటి ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఓకే. మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఎక్లిప్స్. అండ్ యూ నీడ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ Spring Boot, Spring. Okay, so Spring Boot is an extension of Spring. So Spring ki Spring Boot ki main difference enti ani adugute, Spring Boot lo we have minimized the code. What we have done? Minimized the code. రెండు అనోటేషన్లు వాడేది ఉంటే ఇక్కడ ఒకటే అనోటేషన్ వాడతాం. సో అక్కడ మీరు మొత్తము బీన్ ఫైల్ మొత్తం ప్రింట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఒక చిన్న అనోటేషన్ ఇచ్చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. Okay, right. So that is how the REST API is explained. Yes, REST API and clarity వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో క్లారిటీ వచ్చింది కదా మీకు. So yesterday we have already created a REST API. So how we have created? Let us go for link wrong ఉందమ్మా. ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వండి ఒకసారి. Is there any wrong link? Because no one's joined online. Yeah, okay, the link. Shravanti from here or from home? Home, okay. Okay, so now what I will do is I will create a application. So నిన్న Spring Initializer నుంచి చేసాం కదా. So today what we will do is, so today we will try to do it from the Eclipse itself. Okay, so let me create. ఏమన్నా చెప్పండి. ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేశారా? ఓకే, సో ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే go to help. What you have to do? Go to the Eclipse marketplace. ఓకే, ఎవ్రీడే చేయాల్సిన పని లేదు, ఇది ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోతుంది. నిన్న ఆల్రెడీ కొంతమంది చేశారు, మళ్ళీ నిన్న చేయని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. గో టు ద ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ వాట్ యూ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు సే స్ప్రింగ్. ఇక్కడ ఏమనాలి? స్ప్రింగ్ అని కొట్టి ఫైండ్ దగ్గర క్లిక్ కొట్టాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు? స్ప్రింగ్ టూల్స్ 4, ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ టూల్ సూట్ 4.23. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ మనకి ఏది నడుస్తుంది ఇప్పుడు? 4 అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో 4.23. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ సే ఇన్స్టాల్. Just click on that and say install. So it will take 2 minutes time to get installed. Okay, so already it is asking me to update. Okay, no problem, I will not update anything. Yes, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? You have to go to file, new, and you have to say other, and here you have to say spring. So here you have to say spring. Then ఇది అందరు చేయాల్సిన పని. మళ్ళీ ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, న్యూ అనండి,
న్యూలో అదర్స్కి వెళ్ళండి. ఫైల్లోకి వెళ్ళారా? అదర్లోకి వెళ్ళండి. మావెన్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు, అదర్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, అదర్లోకి వెళ్ళండి. అదర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం కొడతారు? స్ప్రింగ్ అని కొట్టండి. సో స్ప్రింగ్ స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మావెన్ టైప్ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి మీరు? టైప్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మావెన్. మావెన్ ఉంటుంది, కాట్లిన్ ఉంటుంది, గ్రూవీ ఉంటుంది, కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సింది మావెన్. అండ్ యూ ట్రై టు పుట్ ది యాప్, ఐ మీన్ ద నేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ఫస్ట్ రెస్ట్ యాప్ అని పెట్టాను నేను. ఫస్ట్ రెస్ట్ యాప్ అని పెట్టాను. ఓకే, అండ్ టైప్ మావెన్ అని పెట్టాలి. ప్యాకేజింగ్ జార్ పెట్టాలి. లాంగ్వేజ్ జావా పెట్టాలి. జావా వర్షన్ ఆటోమేటిక్గా 21 సెలెక్ట్ అయింది బికాజ్ మై సిస్టమ్ ఇస్ 21. 17 is also okay. 17 is also okay. 21 is also okay. మీ సిస్టంలో ఉన్నది మాత్రమే పెట్టండి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ చేంజ్ com.example to com.tr. com.tr. సో ఇక్కడ కూడా com.tr డాట్, సో com.tr డాట్ fs ఫస్ట్ రెస్ట్ fr అని కొడుతున్నాను. FRS ఫస్ట్ రెస్ట్ అప్లికేషన్. yes, names you can change, no problem. So I will say rest project for Spring Boot. Description కూడా చేంజ్ చేశాను కొంచెం. రైట్, సే నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఎవరు యాడ్ చేయాలమ్మా డిపెండెన్సీస్లో యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, ఇంతకుముందు డిపెండెన్సీ సెలెక్ట్ చేసినవి ఉంటాయి, అక్కడే ఉంటాయి, వాటిని టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. tr.frs. సే నెక్స్ట్. ఇక్కడ పైన క్లిక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ అని ఉంది చూడండి. ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ అని ఉందా? MySQL, స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ, స్ప్రింగ్ వెబ్. ప్రస్తుతం ఓన్లీ స్ప్రింగ్ వెబ్తో పని నడిపించచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో స్ప్రింగ్ బూట్ వర్షన్ మీ ఇష్టం. 331 స్నాప్షాట్ పెట్టుకుంటారా, లేదా 330 ఉంచేస్తారా, అది మీ ఇష్టం. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, దట్ ఈజ్ అప్ టు యూ. నేను 331 స్నాప్షాట్ పెట్టాను, మీరు అది పెట్టేస్తే పెట్టేసేయండి. ఓకే, ఓకే, సే నెక్స్ట్, సే ఫినిష్. ఇప్పుడు ఆ గిప్పులు అవసరం లేదనమాట, డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ రెస్ట్ యాప్ అని వచ్చేసిందా? సింపుల్ స్టెప్స్. ఓకే, వచ్చేసిందా అందరికి? ఎస్ ఆర్ నో? వచ్చింది, వెరీ గుడ్. ఏం లేవు కదా ఎక్స్ మార్కులు ఎవరికి కూడా?
వెరీ గుడ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఈ అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం, మళ్ళీ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను మీ దాంట్లో. ఈ అప్లికేషన్ నేను రన్ చేస్తే ఎట్లా రన్ చేయాలని నేను చెప్తాను. ఈ అప్లికేషన్ రన్ అయితే ఈ ఫైల్ రన్ అవుతుంది అనమాట. ఏ ఫైల్ అది? ఫస్ట్ రెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో దీంట్లో మనం ఏం చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి దీనికి నేను ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఇది రన్ అవ్వాలి అంటే? we have to create a controller java file. Which file? Controller java file. ఆ కంట్రోలర్ ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ నుంచే మనం రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం అన్నమాట. అక్కడ నుంచే రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఆ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అంటే అక్కడ మనం ఒక మెథడ్ రాయడం వల్ల ఆ రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఎట్లా రాస్తారు, ఏంటి రాస్తారు అనేది ఇప్పుడు రాద్దాం. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ కంట్రోలర్ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ రాయాలి అది? ఎక్కడైతే మనము అది ఇచ్చాము, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ net.tr.spring boot కంట్రోల్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? we have created somewhere here, no? So we have said com.tr.frs అన్నాం కదా, అక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ప్యాకేజ్ తయారు చేయండి. ఏం చేస్తారు? న్యూ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ పేరు కంట్రోలర్ అని పెట్టండి. సో com.tr.frs.controller యాడ్ చేయండి దానికి, అంతే. సో జస్ట్ యాడ్ .controller. ఎస్, ఓకే, రైట్, సే ఫినిష్. సో ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ జావా ఫైల్. సో ఆ జావా ఫైల్కి నేను నేమ్ ఏమి ఇస్తాను అంటే I will give hello world controller. What is the name of that file? Hello world controller. So you have to just create, type చేయండి పర్లేదు, నేను చెప్తాను. సో టైప్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా you will get all the things. సో క్లాస్ పేరు ఏంటమ్మా ఇది? What is the name of the class? Hello controller. Create the class and name the class as hello controller. Finish. Okay, so hello controller ఆ క్లాస్ కి, రైట్? సో hello world controller, yeah, hello controller. Now what are all these? I'll tell you. సో రెస్ట్ కంట్రోలర్ పైన ఇట్లా మీరు చేస్తే ఇంపోర్ట్ అని వస్తుంది, అక్కడ ఇంపోర్ట్ అని కొట్టేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ గెట్ మ్యాపింగ్ దగ్గర ఇంపోర్ట్ అని కొట్టేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి నేను రన్ చేస్తాను అప్లికేషన్. రన్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్ మీ కాపీ ఇది, ఒక్కసారి రన్ చేయలేను నేను. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అని సెలెక్ట్ చేయండి, సే ఓకే. సో స్ప్రింగ్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. Failed to configure data source.
ఫెయిల్ టు కాన్ఫిగర్ ఎందుకు వచ్చింది యూఆర్ఎల్? యా, జస్ట్ ఏ మూమెంట్. అందరికి అదే వచ్చిందమ్మా? రన్ అయింది ఎవరికైనా? ఇది ఎందుకు వస్తుంది? Fail to configure URL attribute not specified. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ ఏం కనెక్ట్ చేయలేదు, ఆ మిస్టేక్ రావద్దు. Let me check. Okay. Right. Dependencies తీసేద్దాం. Dependencies తీసేస్తారు. Okay. So this is the output actually. సరే, మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తా.
సో అప్లికేషన్ రెడీ అయిందమ్మా మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. హలో కంట్రోలర్లో ఏమేమి చేస్తున్నాం సార్ అంటే, హలో కంట్రోలర్ అనే క్లాస్ తయారు చేయండి. సో నేమ్ నేను హలో వరల్డ్ అని ఇచ్చాను, తర్వాత మార్చాను, అది వేరే విషయం. సో దీనికి రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనే అనోటేషన్, అది రెస్ట్ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి కూడా చెప్తాను నేను ఒక 2 minutes. అండ్ గెట్ మ్యాపింగ్ ఇది ఒక సింపుల్ మెథడ్. ఏం మెథడ్ ఇది? హలో వరల్డ్ అనే మెథడ్. హలో వరల్డ్ ఇది టైప్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, డైరెక్ట్గా మీరు అది పెట్టేస్తే అది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇదంతా మీరు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైన్ 3 ఏం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు లైన్ 3, లైన్ 4, లైన్ 5 టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు ఇది రాయండి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఆర్ క్యాపిటల్, సి క్యాపిటల్. గెట్ మ్యాపింగ్లో జీ క్యాపిటల్, ఎం క్యాపిటల్. పబ్లిక్ క్లాస్ హెలో కంట్రోలర్, సింపుల్ జావా క్లాస్. ఇవి కామెంట్స్, ఇవేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు. ఇవి కామెంట్స్, ఇది నేను మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం పెట్టాను. ఓకే. అనోటేషన్ @REST కంట్రోలర్. ఒక్కటి అర్థమైందంటే మిగతా అన్ని ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. వచ్చిందా భార్గవి? కాపీ పేస్ట్ చేయకు, టైప్ చేయమన్నా. కాపీ పేస్ట్ ఎక్కడ చేసినావు? పిఓఎంలో నీకు ఎర్రర్ వస్తున్నావు కదా. పోయిందా? వెరీ గుడ్. సో నువ్వు పోయినాక సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్ చేసేది ఇక్కడ చేసినావు అన్నట్టు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా అదే పని చేయాలి కదా, మనం కాపీ పేస్టే చేయాలి కదా. ఇక్కడ అదే చేసినావు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. ఏం మీ ఫ్రెండ్ వస్తలేదు? ఇంటికి పోయిందా? తిరుమల. or @R capital, C capital, @G capital, M capital, get mapping. What are they? I'll tell you. అవి ఎందుకు వాడుతున్నాం అనేది చెప్తాను 2 minutes. లైన్ 3, 4 టైప్ చేయకండి, అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. ఎక్కడ చూస్తున్నావు నువ్వు? ఇది కామెంట్స్, ఇది టైప్ చేయకుండా ఏం కాదు. గెట్ మ్యాపింగ్
ద రేట్ గెట్ మ్యాపింగ్. ఇక్కడ మీకు ఒక ఫ్లో అర్థం కావడానికి టైప్ చేయమన్నా, లేకపోతే ఏం లేదు. అంటే మనం ఒక మెసేజ్ రాస్తున్నాం అంతే, అని సారీ ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాం. మెథడ్ ఏం మెథడ్ అది చెప్పండి. 13, 14, 15 లైన్ ఏమర్థమవుతుంది మీకు? యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ hello world which will return what? Which will return a string. Which will return a string. Okay. So what is returning basically? It is returning hello world. It is returning hello world. Get mapping slash ఇది URL అన్నమాట. ఈ hello world అనేది ఏంటి? URL. ఇది URL. ఈ URL ని మనం ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి? మన బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేయాలి. సర్వ్లెట్స్ గుర్తుంది కదా, సర్వ్లెట్స్లో URL మ్యాపింగ్ చేశారా? XML ఫైల్లో URL మ్యాపింగ్, సర్వ్లెట్ క్లాస్ అవన్నీ చేస్తారు కదా, సేమ్ అదే లాజిక్. డన్ ఎవ్రీవన్? అట్లా ఒక 5 మెథడ్స్ రాయండి అమ్మా, సేమ్ అట్లానే 5 మెథడ్స్ రాయండి. సో ఇంకో 5 మెథడ్స్ రాయండి విత్ డిఫరెంట్ URLs. సపోజ్ ఫర్ సేమ్, ఇంకా వేరే ఏం మార్చొద్దు, నేమ్ మాత్రం మార్చండి, నేమ్ మెసేజ్ మార్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ వరల్డ్, ఓకే, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ or latest heroines. లేటెస్ట్ ఎవరమ్మా హీరోయిన్ బాగా ఫేమస్ అవుతుంది? ఏం పేరు? కిరణ్ బేడే. ఎవరు పేరు? నేను చాలా రోజులు సినిమా చూస్తాను. జాన్వీ కపూర్. బాలీవుడ్ మీద పడ్డదాన్ని దృష్టి. సినిమా వస్తుందా? ఓకే ఫైన్. ఏదన్నా 2 రాయండి, వేరు రాయండి. హలో వరల్డ్ నేను రాసింది, జస్ట్ వేరే రాయండి, సేమ్ థింగ్స్. They should be methods which will return string, and they should be public, and they should return some string.
Done. You're taking too much time. అయిపోయిందా? ఓకే. సో అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ అప్లికేషన్, అన్ని సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. రైట్. అంతకన్నా ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే pom.xmlలోకి వెళ్ళి ఈ జేపీఏ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ జేపీఏ అని ఉంటుంది చూడండి, స్ప్రింగ్ బూట్ జేపీఏ అని ఉంటుంది. వెబ్ ఒక్కటి సరిపోతుంది, మిగతా ఏం అవసరం లేదు. జేపీఏ ఒకటి, MySQL ఒకటి, రెండు తీసేయండి. ఒకళ్ళు ఉంటే డిపెండెన్సీస్ మాత్రమే తీసేయండి. డిపెండెన్సీస్ మాత్రమే తీసేయండి, వేరే కాదు. ఏపీఐ డిపెండెన్సీ తీసేయండి, వెబ్ మాత్రమే ఉంచండి, మిగతా డిపెండెన్సీస్ తీసేయండి. వెబ్ టెస్ట్ రెండు ఉంటే సరిపోతుంది, మిగతా ఏదున్నా తీసేయండి. జేపీఏ ఉంటుంది అండ్ SQL ఉంటుంది, MySQL. అది కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, అది తీసేయండి. ఏపీఏ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ MySQL ఒకటి ఉంటుంది, ఆ రెండు తీసేయాలి. ఉంటే తీసేయండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. మీరు క్రియేట్ చేసి తీసేయచ్చు. సెక్యూరిటీ ఉండనియండి, సెక్యూరిటీ కూడా తీసేయండి. డిపెండెన్సీ మాత్రమే తీయండి, లేదంటే మళ్ళీ ఆన్సర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. తీసారా? తీసేయడానికి కూడా ఇంత టైమా? డన్నా? డిపెండెన్సీస్లో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు డిపెండెన్సీస్లో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి? స్టార్టర్ వెబ్, స్టార్టర్ టెస్ట్ రెండే కనిపించాలి, వేరే వద్దు. రైట్. స్టార్టర్ వెబ్, స్టార్టర్ టెస్ట్, డూప్లికేట్ కూడా ఉండొద్దు. ఉంటే తీసేయండి, పని చేయకపోతే తీసేయండి, పని చేస్తే పర్లేదు యాక్చువల్గా. రైట్. ఫస్ట్ పని చేస్తే లేదో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఉందా ఇక్కడ, ఇది మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, అట్లనే ఉంచేసేయండి, దాన్ని టచ్ కూడా చేయొద్దు. సో ఇక్కడ అనోటేషన్ ఒకటే ఒక అనోటేషన్ ఉంటుంది, ఏంటది అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనోటేషన్, స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అంటే ఇది ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అని చెప్తుంది అనమాట మనకి. ఓకే, యూ డోంట్ టచ్ దిస్, దాన్ని టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనము. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్. సో జస్ట్ సేవ్ చేయండి. ఓకే, ఇందులోనే మెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే రన్ చేయండి. ఇక్కడ పైన రన్ అని ఉంటుంది చూడండి, గ్రీన్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటుంది చూడండి, సో గ్రీన్ సర్కిల్లో చిన్న ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటుంది పైన ఉందా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అని అడుగుతుంది. అడిగిందా? రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అని అడిగిందా? రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అడిగిందా లేదా? ఇక్కడ రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అట్లయినా సరే. పోర్ట్ 8080 ఆల్రెడీ సర్వర్ని స్టాప్ చేయాలి. రన్ చేశారా? ఒక్క నిమిషం, నా సర్వర్ స్ప్రింగ్ అని ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా ఎర్రర్ ఏం రాదు. ఇట్లా ఇక్కడ ఆగిపోయిందా, ఇట్లా ఆగిపోయిందా? ఆగిపోయింది కదా. ఆగిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది తీసుకెళ్ళండి, ఇక్కడ టైప్ చేసుకున్నారా, లోకల్ హోస్ట్ 8080 అని టైప్ చేసుకున్నారా, అది కాపీ చేయండి. http://localhost 8080 టామ్ క్యాట్లో చేస్తారు కదమ్మా, సేమ్ అదే కాపీ చేయండి.
మీ బ్రౌజర్లో ఉంటుంది చూడండి, మీరు వాడతారు కదా, http localhost 8080, ఓకే, 8080/hello world. హలో వరల్డ్ అనేది వచ్చిందా చూడండి, లోకల్ హోస్ట్ 8080 హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్ అనేది యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అనమాట. వచ్చిందా? ఓకే. తర్వాత హీరో నేమ్. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఎందుకంటే నాకు అది సర్వర్ ఆగింది, అక్కడ మీకు ఆగదు. ఇక్కడ హీరో నేమ్ అని ఇక్కడ ఉందా, యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. నాకు సర్వర్ ఆగింది, నేను అది డియాక్టివేట్ చేస్తాను. సో హీరో నేమ్ అని పెడతారా? సో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ దగ్గర హీరో నేమ్ అని పెట్టండి, రైట్? ఓకే. తర్వాత హీరోయిన్ నేమ్. ఓకే, నాకు సర్వర్ ఆగింది, నా చూడకండి మీరు ఎర్రర్. సో ఇక్కడ అక్కడ మీకు హీరో నేమ్ అనగానే ఏం రావాలి? హీరో నేమ్ అనగానే పవన్ కళ్యాణ్, హీరోయిన్ నేమ్ అనగానే జాహ్నవి కపూర్ అని రావాలి. అంటే నాకు వచ్చినట్టు మీరు పెట్టుకున్న దాంట్లో మీకు వచ్చిందా? ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం రాకూడదు. సో నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను. సర్వర్స్ సైన్ ఇన్ ఏముండదు, ఒక్క నిమిషం. అది నీ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎట్లా పెట్టుకున్నావు? ఇట్లా ఆగింది అందరిది, ఇట్లా ఆగిన తర్వాత నేను సర్వర్ మార్చాను, పోర్ట్ 8080 బిజీ ఉంటుంది కాబట్టి. వచ్చిందా జాహ్నవి కపూర్? ఇక్కడ హీరో నేమ్ ఏమొస్తుంది? పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హలో వరల్డ్, రైట్? హలో వరల్డ్ వచ్చిందా? అందరికి వచ్చిందా? కూడా ఏమంటుంది? ఎర్రర్ ఏమైనా చెప్తుందా? కనెక్షన్ అడుగుతుంది. ఏం కనెక్షన్? ఏ కనెక్షన్ అవసరం లేదు దీనికి. సరే ఒక్క నిమిషం, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఈ మన ఏమంటారు, ఏమేమి వాడుతున్నారు మీరు? రెస్ట్ కంట్రోలర్ వాడుతున్నారు. రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనోటేషన్ ఎందుకు వాడతాం సార్ అంటే, ఏం వాడారు మీరు ఇక్కడ? రెస్ట్ కంట్రోలర్ అని వాడారు కదమ్మా, ఇక్కడ వాడారా? రెస్ట్ కంట్రోలర్ అంటే రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనేది ఒక అనోటేషన్. ఈ అనోటేషన్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించడానికి మీరు ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే అనోటేషన్ అనమాట. సో వెన్ యూ అనోటేట్ ఏ క్లాస్ విత్ రెస్ట్ కంట్రోలర్, ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్లూడ్స్ @controller బిహేవియర్. అంటే వాట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్? ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్. రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఎన్షోర్స్ ద రెస్పాన్స్ కమింగ్. అంటే రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడానికి, రెస్పాన్స్ తీసుకోవడానికి మనకి పనికొస్తాయి అనమాట. అయితే ఇంతకుముందు స్ప్రింగ్లో ఈ రెండు వాడేవాళ్ళు. ఏంటది? కంట్రోలరు, బాడీ రెండు వాడేవాళ్ళు అనమాట. కానీ రెండింటి రిప్లేస్ చేసి స్ప్రింగ్ బూట్లో ఏం చేశారంటే రెస్ట్ కంట్రోలర్ అనేది పెట్టారు. ఆమె క్లియర్ విత్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ ఎవ్రీవన్? ఒక్కరు కూడా వినలేదు, ఒక బాయ్ తప్ప. ఓకే, సో రెస్ట్ కంట్రోలర్ ఏం చేసిందమ్మా? అనవసరం సార్, మీరు చెప్పమంటారా?
ఓకే, రెస్ట్ కంట్రోలర్ ఏం చేసింది? రెస్ట్ కంట్రోలర్ annotation ఏం చేసింది? When you put that annotation to a particular method, so that method can be able to handle, that class can be able to handle request sending and response coming, request sending and response coming. సో మరి రిక్వెస్ట్ ఎట్లా పంపిస్తాం సార్ అంటే బై యూజింగ్ గెట్ మ్యాపింగ్. గెట్ మ్యాపింగ్ ఇక్కడ పెట్టాం, గెట్ మ్యాపింగ్ హెలో వరల్డ్ అంటే ఈ యుఆర్ఎల్ అనేది రిక్వెస్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్ కనుక వెళ్తే నువ్వేం రెస్పాన్స్ పంపించాలి? యూ హ్యావ్ టు సెండ్ మీ హెలో వరల్డ్. సో గెట్ మ్యాపింగ్, యుఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్, జేఎస్పీ సర్వ్లెట్స్ అదే కదా యుఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్. జేఎస్పీలో మీరు ఎక్స్ఎంఎల్ విడిగా రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు, కానీ సర్వ్లెట్స్లో యుఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్ అది పెడతారు కదా, సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఇక్కడ అనోటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏం అనోటేషన్ అది? గెట్ మ్యాపింగ్ అనోటేషన్. ఎస్, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే అన్నమాట. ఎస్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఓకే సో రికార్డింగ్ బంద్ చేస్తాను.